بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین سمندری میں تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے ایک بہت بڑا کہ اس نے ایک جلسہ کیا، اس میں سیاسی باتیں بھی ہوئیں اور اسلامی تقاریر بھی ہوئی اور یقیناً آپ لوگوں نے سنی بھی ہوگی۔ وہ جو باتیں سعد حسین رضوی صاحب نے کی، ان باتوں کے اوپر تو شاید کسی کے اوپر کوئی اثر پڑے یا نہ پڑے، یا ان باتوں کو کوئی سیریس لے یا نہ لے، لیکن اسی جلسے کے دوران حافظ سعد رضوی صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں ایک بات کی ہے جو سعد حسین رضوی صاحب پہلے بھی 2-3 بار وہ بات کر چکے ہیں، اور وہ اتنی انتہائی خطرناک بات ہے، اور وہ خطرناک تحریک لبیک کے دشمنوں کے لیے ہے، پاکستان کے دشمنوں کے لیے ہے اور اسلام کے دشمنوں کے لیے ہے۔ تحریک لبیک والوں کے لیے خطرناک نہیں ہے، بلکہ تحریک لبیک کے 90% جو سپورٹر ہیں وہ بھی وہی خواہش رکھتے ہیں جو سعد حسین رضوی صاحب کئی بار اپنے تقاریر میں اس چیز کا ذکر کر چکے ہیں۔ وہ بہت ضروری ہے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ ناظرین کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ایک نیا پروپیگنڈا بلکہ ایک نیا بیانیہ بنایا جا رہا ہے، جو عمران خان صاحب کا 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے، اس کو تحریک انصاف والوں نے ایک نئے بیانیے کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ عمران خان کو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کی وجہ سے سزا مل رہی ہے، یا اسے دینی درسگاہ بنانے کی وجہ سے سزا مل رہی ہے، یا اسے ایک سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ایک یونیورسٹی بنایا ہے اس کی وجہ سے اس کو سزا مل رہی ہے، یا ایک ایسی یونیورسٹی جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے بنائی جا رہی ہے اس کی وجہ سے سزا مل رہی ہے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یار واقعہ عمران خان نے تو یونیورسٹی کے اوپر پیسہ لگایا ہے۔ تو ناظرین یہ آپ لوگوں کے لیے بہت سننا ضروری ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ میں عمران خان قصوروار کس طرح ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی میں بات کروں گا۔ ناظرین سمپل اور سادہ الفاظ میں آپ لوگوں کا ٹائم نہیں لینا چاہتا ہوں کہ 190 ملین پاؤنڈ میں عمران خان کس طرح چال چل رہا ہے، پی ٹی آئی والے کس طرح لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ سمپل اور سادہ الفاظ میں جو ملک ریاض ہے، ملک ریاض کا کوئی پیسہ برطانیہ میں پکڑا گیا، 2 نمبر پیسہ تھا وہ پکڑا گیا، جس میں بھی پکڑا گیا بلکہ برطانیہ نے پکڑا ہے۔ برطانیہ نے پیسہ پکڑ کے وہ پیسہ دینا تھا برطانیہ نے پاکستان کو کہ یار یہ پاکستان کا پیسہ ہے، پاکستان کو مل جائے، یعنی کہ وہ 190 ملین تھا۔ ایک پیسہ تو وہ پاکستان کا ہو گیا، پاکستان سے مراد ہمارا تمہارا پیسہ ہو گیا۔ پھر ملک ریاض کو سپریم کورٹ نے جرمانہ کیا تھا، کراچی لیاری یا ملیر میں کچھ زمین کا ہیر پھیر تھی، اس کے اوپر کچھ 440 ارب روپے کے کتنا، یعنی کہ اس نے سپریم کورٹ نے جرمانہ کیا کس کو، ملک ریاض کو۔ تو ملک ریاض نے وہ سپریم کورٹ کو بھی پیسہ دینا تھا، یعنی کہ ملک ریاض کو جو جرمانہ ہوا سپریم کورٹ نے وہ پیسہ بھی ہمارا تمہارا تھا، اور جو برطانیہ سے آنا تھا وہ بھی ہمارا تمہارا تھا۔ اس عمران خان اور شہزاد اکبر نے مل کے جو پیسہ برطانیہ سے آنا تھا پاکستانی غریب عوام کے لیے، وہ پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں چلا گیا، اس کے بدلے جو جرمانہ ملک ریاض کو کراچی زمین کے اوپر ہوا ہے اس کے اوپر قسط کے طور پر چلا گیا، یعنی کہ ملک ریاض نے ڈیل کر لی۔ یہ جو عمران خان نے فیور دی ملک ریاض کو کہ بھئی وہ جو 190 ملین پاؤنڈ پاکستان کا تھا وہ میں سپریم کورٹ میں جمع کراتا ہوں قسط کے طور پر، جو آپ نے کراچی زمین کا پیسہ دینا ہے تو آپ ہمارے بدلے میں کیا دیں گے، تو اس کے بدلے میں ملک ریاض نے وہ القادر ٹرسٹ کی جو زمین ہے وہ زمین دی، اور کچھ ہیرے کی انگوٹھیاں وغیرہ، کچھ زیورات وغیرہ جو بشرا بی بی کو بھی تھی اور پنکی پیرنی کو بھی تھی۔ یہ ہیرا پھیری کی، اور یہ لمبی تفصیل ہے کہ اس کے اوپر کابینہ کو بالکل خاموش کیا گیا۔ وہ اس عمران حکومت نے سوچا تھا کہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یہ انلیگل ہو جائے گا، تو انہوں نے کابینہ سے اپروول لی اور بند لفافے میں لی، سب سے سائن کرا لیا۔ جو وہاں اندھے گنگے بہرے بیٹھے ہوئے تھے ان کی جرات ہی نہیں تھی کہ ہاں ایک دو نے آواز اٹھائی تھی، لیکن ان کی جرات ہی نہیں تھی کہ انہوں نے وہ سائن کر دیے۔ تو دراصل عمران خان نے وہ 190 ملین جو پاؤنڈ تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ہے، سپریم کورٹ پاکستان کا ہے، نہیں، وہ پیسہ ملک ریاض کے ہو کے سپریم کورٹ میں گیا، یعنی ملک ریاض کو وہ 190 ملین واپس مل گیا، اور ملک ریاض نے وہ دوبارہ سپریم کورٹ میں اپنے قسط کے طور پر کراچی میں جمع ہے۔ تو اس میں عمران خان 110% قصوروار ہے۔ یہ غلط بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ عمران خان کو القادر ٹرسٹ بنانے کی وجہ سے سزا مل رہی ہے، وہ عاشق رسول ہے اس کی وجہ سے سزا مل رہی ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اب ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ویڈیو کلپ رکھتا ہوں حافظ سعد حسین رضوی صاحب کا۔ حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے
समुद्री में जितनी भी तकरीर की है उसमें मैंने बहुत सारी सुनी है, उसमें मैंने जो पॉइंट पकड़ा है और जो मेरे दिल को लगी है, मेरे दिल को इसलिए लगी है कि साद हुसैन रिजवी साहब ने ये पहला जिक्र, ये जो कल किया, इसका पहला जिक्र इसने किया था जब हालैंड में कुरान पाक की गुस्ताखी हुई थी, तो उस वक्त जो तकरीरें की थी साद हुसैन रिजवी साहब ने, उस वक्त हुआ था, या उससे पहले मुझे अभी पूरा याद नहीं आया, फैसलाबाद धोबीघाट जलसे में पीर सैयद जहीरुल हसन शाह साहब ने भी ऐसा जिक्र किया था। तो उससे पहले मैं अभी ढूंढ रहा था, मेरे पास पूरा सिस्टम नहीं है, मैंने बहुत पहले इसके ऊपर 2-3 वीडियो बना चुका हूं कि तहरीक लब्बैक के पास 2 रास्ते हैं। तहरीक लब्बैक अब हकीकत बन चुकी है। तहरीक लब्बैक को अगर इलेक्शन के जरिए नहीं आने दिया गया तो इसका यह मकसद नहीं है कि तहरीक लब्बैक जाएगी, साद हुसैन रिजवी घर चले जाएंगे, भाई ठीक है, हम नहीं। तहरीक लब्बैक का अब वापसी का रास्ता नहीं है, उसने आगे ही जाना है और आगे उसको जो रास्ता इजी लगेगा, जिसमें उसको वो रास्ता क्लियर मिलेगा, वो उसी में जाएगा। उसी का जिक्र फिर साद हुसैन रिजवी साहब ने किया है। सबसे पहले सुनो कि साद हुसैन रिजवी साहब ने क्या कहा है, फिर आगे जाके बात करते हैं। अच्छा, मुझे एक सवाल है, जो आज मंजर समुद्री में बना है, आप समझते हैं 2018 में ऐसा था? तारीख को आया तभी आज तक ऐसा नहीं हुआ। 2018 में भी ऐसा नहीं था, 2024 में वहाँ इलेक्शन नहीं हुआ। आपने कहा इलेक्शन गुजरा, इलेक्शन आया ही नहीं, गुजरा कैसे? वो तो सारा ड्रामेबाजी हुई है, और पाकिस्तान में 77 सालों से ड्रामेबाजी हो रही है। और अगर हमारा हक इलेक्शन से नहीं मिला तो ये कौम के जज्बात बता रहे हैं कि रास्ता दूसरा भी है इंशाल्लाह। और ये आप याद रखिए कि वोटों की गिनती के एतबार से अगर देखें ना, तो इनकी गिनतियां खत्म हुई हैं वहां से लब्बैक का। अभी तो आपने फाफन की रिपोर्ट नहीं पढ़ी, वो तो फाफन की रिपोर्ट है, तो वो कह रहे हैं कि इनकी इतनी सीटें थी। नाज़रीन, हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब ने कहा है कि हमारा हक अगर हमें वोट से नहीं मिला तो ये लोग जान रहे हैं और सबको पता है कि हमारे पास दूसरा रास्ता भी है। नाज़रीन, ये दूसरा रास्ता कौन सा है? तहरीक लब्बैक के अक्सर कारकुनों भी इसी यानी कि दूसरे रास्ते की वजह से बड़े एक्साइटेड है और वो चाहते हैं दूसरा रास्ता है इनकलाब का। अब जो लोग ये समझते हैं ना, हम पर्सनल जाती महफिल में बैठते हैं कि यार कहते हैं कि तहरीक लब्बैक को वोट मिलता है, आगे उसको सीट नहीं मिलती है, ये निजाम इस तरह है, ये सब कुछ इस तरह है, तहरीक लब्बैक। उस दिन भी मुझे एक आदमी कह रहा था कि तहरीक लब्बैक इनकलाब की तरफ क्यों नहीं जाती, तो मैंने उसको कहा है कि इनकलाब ऐसे नहीं है कि रात को सोए में ख्वाब आ गया और सुबह इनकलाब का ऐलान कर दिया। इनकलाब के लिए माहौल बनाया जाता है, इनकलाब के लिए पूरा माहौल बनाया जाता है। तो ये बार बार साद हुसैन रिजवी साहब कारकुनों को, यानी कि धोबीघाट जलसे में जो पीर सैयद जहीरुल हसन शाह साहब ने कहा था, तो उसने वादा लिया था कि कौम एक बड़े ऐलान के लिए तैयार रहे, वो ऐलान कभी भी आ सकता है। इसके ऊपर अनसर रिजवी साहब ने कई बार कहा है बड़े ऐलान के लिए तैयार। तो नाज़रीन, सबसे पहले माहौल बनाया जाता है, और ये जो बयान है साद हुसैन रिजवी साहब का कि अगर इलेक्शन के जरिए हमारा रास्ता रोका गया, हमारा हक वोट के जरिए हमको नहीं दिया गया, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन मौजूद है, और वो ऑप्शन हर सियासी जमात के पास होता है, लेकिन किसी की जरूरत नहीं है वो अप्लाई करे। इमरान खान ने किया, जो उसको मुंह की खानी पड़ी, उसके कारकुन जो कहते हैं ना कि वो इनकलाबी नहीं थे, साद हुसैन रिजवी साहब का बड़ा डायलॉग भी मशहूर है। तो हर सियासी जमात वो ऑप्शन मौजूद रखती है कि हम इनकलाब लेके आएंगे, हमारे कारकुन निकलेंगे, हम कब्जा कर लेंगे हुकूमत के ऊपर। तो उसके लिए आगे बयानिया बड़ा मजबूत होना चाहिए, जिसके लिए कारकुन जान देने के लिए फख्र महसूस करें। ऐसा ना हो कि जैसे कि इमरान खान का 26 नवंबर को जब जा रहे थे, तो हमारे गांव के कुछ पीटीआई के दोस्त जा रहे थे, जब वो वापस आए तो मैंने उनको कहा यार क्या हो गया, रब्बे काबा की कसम, वो मुझे कहते हैं कि मलिक साहब अगर हमको मालूम होता कि 26 नवंबर को हमारे साथ डी चौक में ये होने वाला है तो हमने 26 नंबर के आगे जाना भी नहीं था, हमने तो हकला पे जाकर रुक जाना था। ठीक है ना? तो ऐसे तो वो तो इनकलाब लीडर नहीं ला सकते ना। हाँ, तहरीक लब्बैक का सब लोगों को मालूम है कि अगर ये ऐलान करेंगे 10 आदमी निकल के गए, 1000 आदमी निकल के गया, 1 लाख आदमी निकल के गया, जब लीडर ने कहा कि वापस नहीं जाना है, जान देनी है, तो सब जान देंगे। ये सबको मालूम है, इसलिए डर के मारे कोई तहरीक लब्बैक का नाम भी नहीं लेता है कि थोड़ी सी तहरीक लब्बैक को अगर हम स्पेस देते हैं तो ये हमारे सरों के ऊपर बैठ जाएंगे। और इंशाल्लाह ये इतनी पाबंदी होने के बावजूद भी ये सबके यानी कि उनके अंदर खौफ फैला हुआ है कि तहरीक लब्बैक आ गई तो क्या होगा। बार देखते हैं नाज़रीन क्या होता है। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समझदार आदमी को हादसा सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।